Chalo. Hi to all. Hello everyone and everybody. And let's start with the new chapter. And the name of chapter is rotational dynamics. Is it right? Chapter नाव काय आहे? Rotational dynamics. Okay. So what is the rotational dynamics? आपण एक काम करूया. ते कुठे सेलिंगची बॅग पण होती. सेलिंग आहे ना? Yes. चलो इंट्रोडक्शन. चला इकडे आरुष. ए थांब ना पटकन ये. पुन्हा एकदा पहिल्यापासून. हा येस. एक 7 मिनिटं उशीर झाला आरुष. सॉरी काय बाहेर थांबायला हवं होतं. चलो पे अटेंशन. Introduction to the subject motion. What does motion means, which we already discussed in our previous lecture also. That is displacement of particle with respect to other particle is known as motion. Is it right? Which we discussed yesterday. हे आपण लिहिलेलं सुद्धा आहे काल. Okay. Further, the types of motion: translational motion, linear motion, circular motion. Means motion 1D, motion 2D. 2D मध्ये सेट होत येतात सर्क्युलर मोशन आणि ऑसिलेटरी मोशन, and then motion in 3D. Now we are going to concentrate on what? Circular motion. So what does motion mean? Motion of a particle along circumference of circle. म्हणून मी आधीच्या स्लाइड मध्ये डेलिव्हरेटी तुम्हाला लक्षात येईल. Yes, हा सर्क्युलर मोशन वर्ड सुद्धा कसा फिरलाय? Obviously it is a circular motion. Is it right? So काय किती वाजले? गाड़ी का टायर पंचर हो गया. खड़े हो रहता है पीछे. जाओ चलो उस कॉर्नर में खड़े हो जाओ. उस कॉर्नर. आज ही हुआ क्या? चलो. So motion of particle along circumference of circle when any object is going to revolve in circular order, it will perform circular motion. So write down the definition first. Be quick. Definition लिहून घ्या circular motion ची. Yes. Motion of a particle along circumference of circle is called circular motion. शेयरिंग अभी कुछ लिख के हुआ नहीं है, अभी लिखना शुरू करो. कल का ही पाठ शुरू था अभी तक. जेव्हा कुठलाही ऑब्जेक्ट गोल गोल फिरतो त्याला आपण काय म्हणतो? मराठीमध्ये बोलायचं झालं तर परिघावरून जेव्हा कुठलाही कोणी फिरतं तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो? Circular motion. Motion of a particle along the circumference of circle. Okay, done. चलो आगे बढ़ते हैं. So there are the examples. For example, when electron is going to revolve around a nucleus, the motion is circular motion. Next, moon revolving around the earth, the motion of moon is circular motion. Yes, when we are going to revolve a slingshot, मराठीमध्ये आपण ज्याला कोपण म्हणतो, ओके, जो शेतकरी ज्याला आपल्या शेतात फिरवतो पाखरांना उडवण्याकरता, that is known as the string is going to perform which motion? String is going to perform rotational motion, but a stone is going to perform circular motion. Okay, so write down the examples, these three.
For example, motion of electron around the around nucleus. Motion of electron around nucleus. ही सगळी 11 ची रिव्हिजन चाललेली आहे. आम्ही खूप जास्त डीप याच्यावरती गप्पा मारणार नाहीये. Motion of electron around the nucleus. Motion of moon around the earth. And motion of stone in a slingshot. Motion of stone in a slingshot. Okay. आज हे काय रे? 14 4 Yes. बसा इमेजली. Yes. Now let's discuss certain definitions. So position vector or radius vector. What is the position vector? A vector drawn from the center of circular path to position of the particle. Means see over here, this is the center, is it right? Okay, this is the circumferential point, point A. So the line drawn from center, that called as O suppose. So O to A, O to B, O to C, इस सभी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? OA, OB, OC. ये क्या है अपने पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर. Okay, the vector which is going to show the position. मी मगाचा example घेऊया. The string is connected with the stone. I am going to move the string. I am going to whirl the string. So when I am going to whirl the string, as I am going to trace the string, at the end of the string there is stone. Is it right? So I can locate the position of stone when I am going to trace the string. I am going to follow the string. String वरनं मी गेलो किंवा तो दगड मिळेल ना, हो की नाही? म्हणजे ते जे डिस्टन्स आहे that is center to the circumferential point is known as position vector or radius vector. So what is the definition? A vector drawn from the center of the circular path to the position of the particle performing circular motion at an instant is called position vector or radius vector. Any doubt? Copy it. A vector drawn from the center of circular path to the position of the particle done. Draw the diagram too.
दुसऱ्या ह्याच्यात होमवर्क घेऊन टाकतो इकडे. ऑल unsolved numericals from chapter किती रे? ऑल नाही लिहित मी, ऑल वर्ड नाही लिहित, बाकी त्यातले फक्त रेडिएशनचे करायचे, केटीओजीचे नाही. सो अनसॉल्व्ड न्यूमरिकल्स फ्रॉम चॅप्टर 3. कोणत्या कोणत्या जरा बघू टेक्स्टबुक. नाइनटीन 20 21 22 23 24 25 खतम. एवढेच, जास्त नाहीये. फक्त 7. कालच्या होमवर्क मध्ये काही डाऊट आहे का? कुठला आलं नाही? हा तू पाठवलायस तो आठवण कर संपायच्या म्हणजे लास्ट 15 मिनिट्स आपण त्याच्यावरती काम करू जाऊ. अजून कितवा आहे तो? आहे कितवा तू पाठवलेला? 7. येस, डन गाइस. डायग्राम ड्रॉ करून झाली. आता पोझिशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर त्यानंतर आपल्याला बघायचे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. येस. So what is the angular displacement? See, as we discussed over here, OA and OB are the radius vectors. So this is the OA. Initially, particle is at point A. Particle is over here. Okay. After some time, particle going to travel the distance and it will reach over here. Particle यहाँ से निकलेगा और यहां तक जाएगा. गया कौन? पार्टिकल. सो जाने के बाद ये रेडियस वेक्टर का क्या हुआ? रेडियस वेक्टर गोइंग टू ट्रेस दिस मच एंगल. नो, रेडियस वेक्टर ने हा एंगल डेव्हलप केला ना. सो एंगल ट्रेस्ड काय झालं? सॉरी, डन. जायचं पुढे आले. सो एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कळतंय का? पुन्हा एकदा सांगतो. अँगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर नी ट्रेस केलेला अँगल त्याला आपण म्हणतो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज डिफाइंड एज द अँगल ट्रेस्ड बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन दैट टाइम at the origin of frame of reference. अँगल कुठल्या बरोबर केलेला? ओरिजिन बरोबर केलेला. बरोबर आहे? yes. and formula is known to you. You learned in mathematics also. The angle equal to arc upon radius. So arc, so according to this diagram, angle equal to arc is AB. So arc AB upon radius r. So theta equal to s by r. Is it right? When the values are too small, that is when the particle is going to travel from B to C. हे जो डिस्कस करतो खूप जास्त घेतलेलं आहे. एवढंच, याच्यापेक्षाही कमी. म्हणजे if C particle started from this point and reach over here, इथे particle पोहोचतो. The distance is too small. Is it right? हाँ या ना? So distance is too small, angle trace is too small. Is it right? At that time we are going to change its format and we will write delta theta. कारण की ह्याला इथे आपण complete angle theta म्हटलं. एवढ्या अँगलला काय नाव दिलंय? डेल्टा थीटा. So delta theta
is equal to delta S upon R. हाँ इसे डेल्टा देऊ नका बरं का, रेडियस की तो प्रिव्हेन्स सेम ना, एंगल के बेला म्हणून रेडियस कमी होत नाही ना, रेडियस आहे तेवढीच राहते ना, is it right? So delta S upon R. What is the unit? Obviously the SI unit of it is radian. Which quantity is this? 11 standard. There are measurement chapter, first chapter. There are three quantities. कोणत्या? Fundamental, derived, supplementary. ही कोणती quantity झाली? Supplementary, angle, angular displacement. Is it right? Yes. Copy it quickly. Yes, Arnav, Gowda madam, Bhagyashree, getting it? Yes. Present digit चाललं ना पुढे? पण आलो आपण. Done? झालं का? So angular displacement, आता स्पेलिंग मिस्टेक सोडून द्या डिस्प्लेसमेंट मध्ये, तो की को आपल्याला गायब झाला. खालचा बुक लागली खाऊन टाकला. ही डायग्रामची बाहेर आलेली ना, त्यांनी त्या टीला वर एक ओव्हरलॅप केलेला असणार त्या शेवटच्या. theta equal to r ba upon r, then theta equal to s upon r, d theta equal to ds by r. Okay, angular velocity, obviously angular displacement divided by time. So rate of change of angular displacement is known as angular velocity. So omega, the symbol is omega, limit delta theta by delta t, where delta t tends to 0, that is equal to d theta by dt. मागच्या वर्षी मला लिमिट म्हणजे काय मला खूप सांगावं लागलं होतं, कारण की तोपर्यंत तुम्हाला लिमिट झालेलं नव्हतं. आता मॅथ्स मध्ये लिमिट झालंय ना? ओके, येस. So when time is so small, at that time we are going to use limit, otherwise d theta by dt, derivative format, and unit is radian
per second. Done. झालं का? सगळ्यांची प्रेझेंटी मार्क करून झाली? सभी की प्रेजेंटी हो गई? नाही राहिले कोणाची तरी? प्रेझेंटी मार्क केले का सगळ्यांनी? झाली झाली. 3 तिकडचे राहिले ऑनलाईन वाले. आज कोण अब्सेंट आहे जरा क्रॉस चेक करायला पाहिजे. एक रमा अब्सेंट आहे. दुसरं कोण आहे? पार्थ आहे. अवधूत आहे का? अवधूत अवनीश जयराज आहे. सोहम आहे मागे. प्रथमेश आहे. आरुष चव्हाण आहे. शिव आहे. सावनी आहे. अनुदिशा आहे. देवा आहे. हा राशी नाहीये. माहिती आहे का नाही ते माहिती आहे पण रमा नाही, राशी नाही, आर पासून आहेत का सगळे? सृष्टी आहे का? वरद, मॅक, वेदांत, समीरा, माही, माही नाही, निर्मयी, वेदिका, सानिका आहे. अभिज्ञान नाहीये. ऑनलाईन पण नाहीये. भाग्यश्री, श्रीनिधी, 5 जण नाहीये. सापडले. चलो लेट इट बी. चला थोड्या गप्पा मारून झालं असेल तर पुढे जाऊया. हिमेश विचारतोय जायचं का बघूया. तुला कधी प्रोजेक्टर वगैरे काहीतरी हवा होतं म्हटलं झालं का? येस. नेक्स्ट, angular acceleration. The rate of obviously acceleration, velocity of time, angular acceleration, the rate of change of angular velocity is known as angular acceleration. So that is omega 2 minus omega 1 upon t. In limiting format, a vector alpha is equal to limit vector delta omega by delta t, where delta t tends to 0, that is equal to d omega by dt. Its unit is radian per second square.
येस काय झालं रेवा झालं का जयराज झालं का सोहम परवा तुला मी होमवर्क केला होता झाला का आता पाठ झाला का Can we proceed further? UCM. Now pay attention. Before UCM, ठीक है UCM discuss करूँगी यार. What is UCM? Motion of body along circumference of circle with uniform linear speed और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ये दोन डिफरंट वर्ड लक्षात ठेवा पहिला वर्ड काय आहे युनिफॉर्म लिनियर स्पीड म्हटलंय बिकॉज सी when you are going to think about circular motion see when particle is going to perform initially the particle is over here when what is the direction of velocity direction of linear velocity is tangential to the circumference बघा suppose is the wheel of a vehicle काय होतं इथे ज्या वेळेला मड पाऊस तुम्ही चिखलात न गेला how the mud will fly when it will stick to it the mud will fly like this way is it right म्हणून तर मागे मडक्यात लावावे लागते हो की नाही so mud will fly like this way it is tangential if the previous example if the stone is connected to a string and I am going to hold the stone as soon as I will stop what will happen with the stone will fly like this the string is revolving like this but stone is going to fly like this दोरा असा फिरत होता तो दगड कुठे गेला there is a tangential to the circumference is it right and therefore the linear speed is always tangential to the circumference when our particle will reach over here जब अपना पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये होगी यहाँ पे आ जाएगा तो so direction of speed linear speed direction of linear speed is always changing direction of linear speed is always changing and therefore what we mentioned over here did we say the motion of body along circumference of circle with uniform linear velocity ऐसा दिखा है यहाँ पे वेलोसिटी नहीं लिखा है क्योंकि अगर हम वेलोसिटी कहेंगे तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों आ जाएंगे सही बात है ना तो स्पीड तो सेम रहने वाला है लेकिन डायरेक्शन सेम है नहीं है डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कॉल velocity over here so this is motion of body around circumference of a circle with uniform uniform is constant same जो बदलती रही है उसको यूनिफॉर्म कहते हैं स्कूलचं युनिफॉर्म हो की नाही एक्सपेक्टेड असतं आहे तसंच राहील आपण काय करतो जाऊ दे हे लक्ष देऊ सो युनिफॉर्म लिनियर स्पीड और if we will think about the angular velocity remains constant direction as well as speed
How that we will discuss little later. Okay, but this is known as UCM. When object is going to perform, object is going to revolve around circumference of circle. जब object घूमेगा और घूमते वक्त उसका स्पीड कांस्टेंट रहने वाला है और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. The motion of particle along circumference of circle with constant linear speed or constant angular velocity. Okay, clear? Copy it. हे सगळं पुन्हा 11वीचं चाललंय बरं का, अजून मी 12वीला हात लावलेला नाही. दिस द एंटायर रिव्हिजन ऑफ 11th स्टँडर्ड. जे तुम्ही वाचून आलेला आहात का, मी होमवर्क दिलेला होता की 11th स्टँडर्ड मोशन इन 2D वाचून या. वाचून आला असता तर लक्षात येत असेल की अरे हे आपलं झालंय, आणि वाचून आला नसेल तर अरे हे होतोय म्हणता काय माहिती. Done. पुढे जाण्याच्या आधी थोडंसं अँग्युलर वेलोसिटी वरती अजून डिस्कशन करूया. तर त्याकरता मला दोन डेफिनेशन अजून तुम्हाला शिकवल्या पाहिजे. एक पिरियड ऑफ UCM. काय रे पिरियड म्हणजे काय? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिव्होल्यूशन. ओके, राइट डाउन period of UCM. CM लिहा, period of CM. CM म्हणजे सर्क्युलर मोशन. आता पुढे ते लिहून ठेवे. पिरियड ऑफ देवेंद्र फडणवीस पुण्यात किती वेळा येऊन जातात, रस्ते किती वेळा ब्लॉक होतात. एवढं झालं का? लिहिलं काय? काय लिहिलं? हा देवेंद्र फडणवीस. CM circular motion. The time taken by the particle, time taken by the particle to complete one cm is known as period of CM. ओके, म्हणजे एकदाच फिरायला लागलेला टाइम, एक फेरी मारायला. राणा प्रताप बागेत गेलो, गेट पासून सुरुवात केली आणि तो कंप्लीट सर्कल ट्रॅक करून पुन्हा गेट पर्यंत आलो. एका फिरायला किती टाइम लागला? दॅट इज नोन ॲज पिरियड. ओके, UCM मध्ये तो पिरियड कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. चलो पुढचा फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी ऑफ UCM. काय बरं फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? नंबर ऑफ revolutions. Number of revolutions performed by the particle. Number of revolutions performed by the particle in
1 cm. Sorry, 1 cm नहीं. Number of particles performed by number of revolutions performed by the particle in unit time. In unit time. So what is the formula of frequency, guys? Frequency का formula क्या है? Frequency is equal to frequency. Suppose F is the symbol of N. F is equal to 1 by T. ये SI unit per second or hertz. Okay, write down. That is frequency is equal to 1 by T. पुन्हा एकदा हे सगळं 11वीत चाललेलं आहे. 12वीचं मी काही शिकवत नाहीये. हे डिटेल मध्ये 11वीत शिकून झालेलं आहे. डन. पुढे 2 MCQ दिलेले आहेत बघा. काय फर्स्ट MCQ? In UCM, dash remains constant. Linear velocity, pressure, magnitude of linear velocity. Magnitude of linear velocity. Velocity म्हणजे काय दोन्ही आल्या काय? खरं तर A आणि B दोन्ही ऑप्शन सेम आहे. ओके. मग खरं तर हे काही माहित नसताना सुद्धा कुठेतरी सॉल्व्ह करू शकतो. का? A आणि B दोन्ही सेम आहे. प्रेशरचा आणि सीएमचा काही संबंधच नाही. ओके. तर ह्याला काय शेवटचा ऑप्शन? ओके. नेक्स्ट. Determine the angular acceleration of rotating body which slows down from 500 rpm to rest in 10 seconds. आज सगळ्यात पहिले थोडंसं आपण विचार करूया. हे मग सॉल्व करूया. हे मी काही न करता आन्सर सॉल्व करू शकतो. काही न करता. कसं काय? फर्स्ट पॉइंट. Is the body is going to slow down? Is the body is going to slow down? Slowing down. So when body is slowing down, obviously the acceleration must be negative. स्पीड कमी होत चाललाय ना. पहिल्यांदा 500 rpm त्यानंतर रेस्टला म्हणजे 0. स्पीड कमी होत आहे म्हणजे आन्सर म्हणजे साइन काय झाली पाहिजे? निगेटिव्ह. इज इट राइट? मग निगेटिव्ह वाले दोन ऑप्शन्स आहेत. विचारलंय काय? अँग्युलर एक्सेलरेशन. अँग्युलर एक्सेलरेशनचं युनिट काय असतं? म्हणजे आन्सर काय येणार? p. लक्षात येतंय का? एवढं सोपं असतं रे फिजिक्स. ओके. मग पण सर नाही आम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. मग घ्या. हे बघा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 minus omega 1 upon t. Omega 2 0. Why? They only mentioned over there. Coming to rest. Okay, nahi? Yes, coming to rest. So minus omega 1 omega 2 pi n1. Sir, हा फॉर्म्युला कुठून आला? म्हणूनच मी मगाशी लिहून दिलं. ओमेगा आपण मगाशी फॉर्म्युला लिहिला ना. ओमेगा is equal to theta by t. हो की नाही रे? लिहिलं की नाही? Yes, omega is theta by t. When particle going to start its motion, suppose from this point, इथून particle ने motion करायला सुरुवात केली, तो इथे येऊन पोहोचला. How much angle he traced? Trace केलेला angle किती? 360 degree. 360 degree means 2 pi. हो की नाही? That is 2 pi. And इथून निघाला इथे येऊन पोहोचला. याला लागले time lapse 1 by t. 1 by t is frequency. Is right? That is 2 pi n. Getting it? Clear? कुठला आला फॉर्म्युला? 2 pi by t and 1 by t means आता आपण लिहिलं ना frequency. That is 2 pi n. So 2 pi n1. n1 की वैल्यू कितनी दी है हम लोगों को? 500 rpm revolution. Sorry. per minute. rpm म्हटले ना त्यांनी. rpm revolution per minute. इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड. सो 500 अपॉन 60 0 0 कैंसर
उसके बाद बोलो, म्हणजे आता इथे घेतले झालं ना, 2 ने डिवाइड केलं 25/3, सही बात है ना? अरे हाँ या ना? Yes. So when you are going to solve, the answer is 5 point. आता मी अप्रॉक्सिमेटली काय करतो करणार सांगतो. अप्रॉक्सिमेटली आन्सर कसं काढायचं, कारण की एमसीक्यू आहे ना, एमसीक्यू ला डिटेल करायची गरज नाही, ते कॅन्सल करून टाकले. केलं का? 25 × 2 50, 50/10 5. So 5 point something असं काहीतरी आन्सर आहे ना. गेटिंग इट? एमसीक्यू ला सेम करायचं हा, इतर वेळेला नाही. जर का बोर्डाला प्रॉपर न्यूमेरिकल म्हणून आज डिटेल सॉल्व करावं लागेल ते, मग तिथे 3 आणि 3.14 कॅन्सल करायचं नाही. क्लियर? येस. एनी डाउट? चलो कॉपी द न्यूमेरिकल क्यू as well as a solution. बघा सोपं असतं की सीटी, ते सगळं सॉल्व करता करता सुद्धा आन्सर येऊ शकतात. असं मस्त असतं, फक्त कॉमन सेन्स पाहिजे. मी म्हणतो पुढचं स्टेटमेंट तुम्हाला माहिती आहे आता, तो कॉमन सेन्स तुमच्याकडे आहे की नाही याच्याकरता सीईटी आणि जेईई एक्झाम्स आहेत. कुठपर्यंत तुमच्या कॉमन सेन्सची लेवल आहे ते चेक करण्याकरता. 0 मायनस आले म्हणजे कॉमन सेन्सची लेवल तेवढीच आहे. या वर्षी का -8 मिळालेल्या मुलीला ऍडमिशन मिळाली होती मेडिकलला. लोकांनी कंप्लेंट केली, ऑलरेडी -8 आहेत, काय करेल ही? Determine the angular acceleration of rotating body which slows down from 500 rpm to rest in 10 seconds. Okay, done. पुढे जाऊ. झाले का सगळ्यांचं? कॉपी करून घे. कॉपी द सोल्युशन टू. त्या सोल्युशनच्या आधी ओमेगा 2π कसे आले तेही कॉपी करून घ्यायचं. कॉपी करून घ्या आणि त्याला ब्रॅकेट करून ठेवा छान. आज संध्याकाळी सुद्धा आपलं लेक्चर आहे, फक्त ते ऑनलाईन आहे. त्याचं टायमिंग इथे वरती लिहिलेलं आहे, 5 to 6:30 संध्याकाळी पुन्हा आपण भेटणार आहोत. ओके, जास्त नाही, फक्त 1.5 तास. पण ते ऑनलाईन भेटायचं बरं का सगळ्यांनी, कारण की रस्ते बंद असतील. काय स्वतःच्या घरी बसा आणि लेक्चर अटेंड करा. लेक्चरला बसा म्हटल्यानंतर त्यांनी वेगळाच अर्थ घेतला. मनातच पाप आहे, तरी आडनाव गांधी आहे. म्हणून असले विचार.
रेवा वही खाली पडली. काय व्यवस्थित आहे ना, वही खाली पडली तरी अशाच बसली. सावनी बघ बरं बरी येतात ती एकदा. डन झालं. कॅन वी प्रोसीड फर्दर. अरे हा या ना. Yes. Now the question is, how can we find out the direction of the angular velocity? ते मी मगाशी म्हटलं. Okay, direction of angular velocity we can find out with the help of right hand thumb rule. So what is it? Yes, imagine the axis of rotation to be held in your right hand. Axis of rotation हातात फोल्ड केलेलं असं काय करायचं? Axis of rotation is held in your right hand with the fingers curled around the axis and the thumb outstretched along the axis. In this situation, if the curved fingers indicate direction of rotation, the thumb indicates direction of angular displacement or angular velocity or angular acceleration. Okay, बॉटल द्या पाण्याची असते बघा. हा आपण जास्त हे असते बघू जरा बाटल्या दाखवा पाण्याच्या. मॅप कोणीतरी वेगळीच दाखवे असं काय सवय. बर चलो. सो पे अटेन्शन. वेदांत लक्ष इकडे द्या. सो हाऊ आय एम रोटेटिंग इट लाईक दिस वे. हो की नाही. आता कॅप कुठे जाईल. वर का खाली का वर. डिरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँड अँग्युलर वेलोसिटी कुठे जाईल आता. बरोबर आहे ना. इट राईट. डिरेक्शन ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी. कळतंय का. सो इमॅजिन माझा पॅन कुठे आहे. पॅन असा फिरतोय बरोबर आहे. पॅन इज रोटेटिंग लाईक दिस वे. कुठे येईल पॅन. येतो का. का नाही. क्लॅम्प करून ठेवलेलं आहे वरती म्हणून त्याचं क्लॅम्पिंग यूज करा. पुढचा एक्सप्रेस स्वतःच्या जबाबदारी करायचा. चीफ गेल्यास मी जबाबदार नाही. ओके. येस. कॉपी इट. थँक्यू. Imagine the axis of rotation to be held in your right hand with the fingers curled around the axis and the thumb outstretched along the axis in the situation. If the curved fingers indicates the direction of rotation, the thumb indicates the direction of angular displacement, angular velocity, and angular acceleration. झालं घेऊन चला पुढे. कौन प्रेजेंट है ऑनलाइन का.
माझ्याकडे कोण पास काढलेले अब्सेंट? श्रीनिधी. अजून रमा राशी. पाचवा कोण होता? पाचवा कोण होतं? सांगा. काढलाच ना माझी. माही माही. डन. चलो. हाँ, but pay attention towards one more thing. चला का लक्षात द्या आता. When omega increases, direction of angular velocity is angular acceleration is upward, and when omega decreases, direction of alpha is downward. Okay? Yes. आता relation between linear velocity and angular velocity. मी याच्या प्रूफ कडे राहणार नाही. I am not interested in the proof. प्रूफ हवंच असेल तर आपल्याला पाहता येईल. काय? वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय? इथे स्पीडचा फॉर्म्युला काय येईल? What is the formula for speed? Linear speed. Linear speed is distance upon time. सही बात आहे ना? हो की नाही? मग पार्टिकल इथून निघाला का? हे बघा चाललाय, दिसतोय का? हा, हे बघा चालला. इथे आला, सर्कमफरन्स किती डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलं? सृष्टी डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलं? इथून निघाला 360. कसं? डिस्टन्स अँगल नाही. इथून निघाला पुन्हा हा 2 पाया. ओके, सो डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इज सर्कमफरन्स, दॅट इज 2 पाया. बरोबर आहे का? येस. सो दॅट इज डिस्टन्स 2 पाय आर अपॉन टी. अरे पण जस्ट थोड्या वेळापूर्वी आपण लिहिलंय ना 2 पाय बाय टी म्हणजे काय? बघा. What is 2 pi by t? Omega, angular velocity. हो की नाही? So v equal to r omega. यही पूछा था ना? Okay. Relation between linear velocity and angular velocity लिहून टाका. चला आलं समजलं. आता सगळं सोपं असतं. Relation between linear velocity and angular velocity.